أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسلم الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير سنة نبي الله إدريس سنة نبي الله إدريس شهد القادر جل كسب الله كاسم شلهم الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم سنة المرحوم كه سهلا سنة المرحومة نيل اسمنا سنة المرحوم حج محمد طريف سهلا المرحوم حج حليمة السقسية سنة المرحوم حج زين العارفين سنة المرحوم إبو بدر اللهم اغفر لهم وعافيهم وقبر في أحداثهم شلهم الفاتحة الرحمن الرحيم الدين إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون
ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. ببركة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين اللهم اصرف عنا سوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قادر اللهم اصرف عنا سوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قادر اللهم اصرف عنا سوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قادر أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد نبي الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Terima kasih atas pembacaan Yasin dan tahlil. Mudah-mudahan almarhumah ditempatkan di sini Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan pahala atas bantuan yang kita berikan kepada almarhumah. Selanjutnya yaitu sambutan. Selanjutnya yaitu sambutan yang pertama yaitu kepada Ahlul Bait atau tuan rumah. Kepada pintu ramen kami aturkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Kan bait rumah ya. Tahu kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati semua pengurus GP Ansor dan Bansar khususnya Satkoryon Kecamatan Pagelaran, wabil khusus Ketua PAC Ansor Kecamatan Pagelaran Bindoro Haji As'ad yang saya hormati. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa berkumpul bersama di rumah saya yang sederhana ini dalam keadaan sehat walafiat. Semua ini merupakan rahmat, taufik, hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi kewajiban bagi kita semua untuk selalu bersyukur dan memujinya. Salawat beserta salam tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan dan mendidik umatnya dan sampai kepada kita semua bagaimana cara bernegara dan berorganisasi yang baik, yaitu dengan dicontohkannya dengan adanya negara Madinah. Selanjutnya saya sebagai tuan rumah mohon maaf kepada sahabat-sahabat semua. Mungkin ada banyak kekurangan di sini, khususnya tempat dan hidangan serta penyambutan. Kami mohon maaf
Saya sebenarnya ingin menghormat secara sip ya, tapi memang inilah kemampuan kami. Tapi jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin hanya ini saja yang perlu saya sampaikan, dan akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan oleh tuan rumah. Selanjutnya yaitu sambutan dari langsung Ketua PAJ GP Ancor Kecamatan Pagelaran. Hal ini akan disampaikan oleh sahabat Bintoro Atur Rafiq. Kepada beliau kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratil mukarram, para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh, khususnya yang saya hormati Al-Mukarram Ustadz Amin, dan juga plus ranting di Brokal Angsor, dan juga yang saya hormati sahabat-sahabat pengurus Angsor, Banser dan Dedwanser, dan juga yang saya hormati MDS beserta anggota, dan juga yang saya hormati drum band beserta anggota, apa itu singkatan, dan juga yang saya hormati sahabat-sahabat yang hadir pada malam hari ini. Mari kita pertama-tama kita panjatkan puja puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah berikan nikmat serta hidayahnya kepada kita semua. Salawat dan salam tetap kami haturkan kepada baginda Rasulullah SAW, yang mana beliau telah mengajak kita dari jalan kegelapan menuju jalan terang benderang, yakni adanya Islam wal iman. Para sahabat semuanya, di detik-detik menjelang bulan suci Ramadan, yang jelas kita dipersiapkan untuk memperbanyak ibadah. Yang jelas kita di dalam organisasi Angsor Banser ini tidak ada akhir sana, penutupan sementara. Kita sebagai garda terdepan, yang jelas kita tetap semangat niat ibadah, terutama memperbanyak ibadah kita di bulan suci Ramadan. Dikarenanya nggak ada penutupan, tetap kita tingkatkan. Kenapa? Yang lain kok ada penutupan, salawat ini, tahlil ini, dan jamaah-jamaah yang lain ada penutupan. Khusus kita jangan. Kalau bisa seterusnya sampai akhir kiamat, sampai akhir kiamat, tetap kita niat ibadah. Apalagi di dalam suci Ramadan kita lebih tingkatkan ibadah kita dalam sosial. Gak bisa wiritan secara sosial, gak punya uang, ya kita tenaga yang kita pakai. Mungkin itu. Makanya nggak ada penutupan, tetap kita. Saya mulai dulu itu nggak pernah ada penutupan. Kalau ada penutupan, nggak pernah saya hadir, karena harus tetap berjalan. Apalagi masalah ibadah. Nah, itu saja yang penting nggak merusak pada syarat rukunnya ibadah puasa. Mungkin jenengan sudah paham semua, karena ini udah ustadz semua. Yang jelas ustadz ini benar,
Nah, di Ansor ini insya Allah Ustadz semua, kiai, habaib, semuanya ada, lengkap kalau di Ansor NU ini, Banser NU. Nah, mungkin itu saja. Nanti kita bahas mengenai kesiapan yang mau ziarah ke makom-makom. Jangan diniati tur gitu, bukan pak tur. Tur itu kan refreshing, jalan-jalan. Jadi kita niat ziarah ke makom para wali, para aulia. Itu. Nanti siapa yang jadi koordinator untuk membahas persiapan besok pagi kita sudah berangkat. Nah, mungkin nanti diulang, di japri satu persatu, langsung telepon. Khawatirnya ada yang ada udur, nggak ada kabar, moro kurang anggotanya, kasihan nanti kalau nggak diisi tempat duduknya. Mungkin itu saja, sebenarnya itu banyak yang mau kita bicarakan nanti setelah hari raya aja, karena program kita ini numpuk, insya Allah bermacam-macam kegiatan yang perlu kita hadapi, perlu kita laksanakan untuk kebersamaan jenengan semua. Mungkin itu saja. Satu, kemarin ada titip dari PC itu, PKD kan sudah ya. Nah, ini kita mempersiapkan untuk kedepannya, ya kita bahas setelah hari raya itu diklat SAR. Itu belum diklat SAR. Nah, karena saya sebentar lagi jabatan saya di Ansor itu detik-detik menjelang mau habis. Nah, itu. Nah, maka ini nanti kedahuluan saya udah habis masa baktinya diklat SAR belum dilaksanakan. Nah, nanti jadi pertanyaan, kenapa kok gak dilaksanakan? Ini karena kewajiban kita. Oke, mungkin itu saja. Kurang lebihnya akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan oleh Ketua kita PAC Ansor Kecamatan Pagelaran. Ada 2 poin. Yang pertama, mari tingkatkan ibadah kita. Kita tidak ada penutupan, tapi meningkatkan ibadah. Seharusnya seperti itu. Yang kedua, persiapan untuk diklat SAR. Nanti Pak Tur yang akan menyampaikan. Selanjutnya yaitu acara laporan bendahara PAC, laporan kebanseran atau Satkoryon, dan terakhir laporan dari marching band, dan dilanjutkan dengan musyawarah untuk selanjutnya. Yang pertama yaitu laporan yang akan disampaikan oleh Bendahara PAC Ansor Kecamatan Pagelaran, yang akan disampaikan oleh sahabat Ali Ridho. Kepada beliau kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung berdoa, langsung melaporkan keuangan yang ada di PAC. Alhamdulillah untuk keuangan semenjak kita ada subbagian tertentu baik di MDS, terus di Ansor Care, dan juga di mana itu satunya marching band. Alhamdulillah keuangannya sudah tertata dengan rapi di bagian masing-masing. Namun perlu saya garis bawahi, untuk keuangan yang ada di PAC itu
saldo sampai saat ini hanya 1.030.940 rupiah. Ya, itu keuangan semenjak kita mulai dari Kanigoro itu Gus ya. Ya, karena apa? Karena di Ansor Care itu untuk yang sampah itu tidak seperti dulu karena berkurang. Dan itu pun keuangannya masih ada di Pak Lukman untuk laporannya. Terus untuk laporan dari sekalian marching band ya, Bu Zihul ya, Hulil ya, ya. Untuk marching band dana kas untuk persiapan sekalian besok untuk dana total itu 6 juta ya, 6.361.000. Terus buat DP dan lain-lain itu sisa 4.100.000. Jadi besok itu kita untuk bus saja dulu ya, untuk bus saja itu sekitar 4 juta. Nggak tahu besok itu kurang apa bagaimana, nggak tahu, karena untuk bus itu kan biasanya 5 juta lebih ya, kalau kali 5 itu. Ya mudah-mudahan besok itu cukup ya, masih hanya 4 juta. Nah makanya saya dengan teman-teman itu minta kepastiannya yang mau ikut ziarah ya berkenan dengan dana ini. Kalau lebih itu bagaimana kita sikapi bersama pada waktu malam ini juga. Nah, untuk keuangan selanjutnya yaitu keuangan MDS. MDS sekalian saya sambung dengan saudara sahabat Lukman. Mungkin dari saya sekian, saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Karena sambungannya ada banyak, makan saja kalau pertama kan agak kenyang, kalau kedua ibu tadi dikit ya. Untuk Jelas pecang wis. tahan dulu tertawanya ya, karena juga ada waktu untuk tertawa gitu. Kemarin MDS di Karangsuko saldo 643.000. Untuk pemasukan malam ini di sahabat Bintoro Amir 92.000, total jenderal 735.000. Jadi saldo masih tidak kerajaan, masih sedikit ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan dari bendahara, baik itu bendahara umum PAC atau bendahara dari marching band serta bendahara dari MDS yang bahasanya bahasa modern. Terima kasih. Selanjutnya sebelum ke pembahasan untuk besok, terlebih dahulu laporan dari marching band dari Satkoryon Kecamatan Pagelaran kepada sahabat Imam Turmudi kami aturkan. Kita tahu pola soropang pola ring-ring. Minta pelajaran orang ada remah. Nanti beri sambutan di sini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja biar karena waktunya ini sudah hampir tengah malam. Cuma saya akan menyampaikan dari hasil raker kemarin di mana kemarin itu rakernya di Dau. Bewol. Yes, pokoknya gak paham. Hotel Bewol. Hotelnya pokoknya aku turu. Turu tenan apa di rumah? Yang intinya PAC Pagelaran dan Satkoryon habis hari raya harus mengadakan diklatsar yang diharapkan oleh PC dan Satkorcap kemarin. Gak perlu banyak peserta, yang penting mengadakan dan endingnya nanti bisa dilanjutkan. Maksudnya setelah diklaksar ya wajib ikut banser. Karena kenapa? Kebanyakan yang katanya PC kemarin, kebanyakan habis ikut diklaksar itu cuma dapat sertifikat, belum PKL. Nah, itu kebanyakan berhenti di situ. Maka dari itu himbauan dari Satkorcap dan PC wajib ikut berlanjut di banser mengabdi kepada NU, seperti itu. Untuk saudara-saudara kemarin yang dikirim ke Wonosari, saya sangat bersyukur. Bunci-bunci sendiri ya, bunci-bunci dewe ya. Benar, memang harus seperti itu. Dan berlanjut jadi anggota terus ya. Terima kasih. Dan yang selanjutnya itu ada informasi untuk pelatihan lanjutan seperti Susbalan, itu harus ikut PKL dulu. Dan juga PC mengadakan diklatsus untuk provos. Yang boleh ikut provos itu sudah diklatsar, sudah PKL, dan sudah Susbalan. Itu harus. Untuk pagelaran memang diwajibkan kemarin itu karena di pagelaran belum ada. Yang ikut Susbalan cuma berapa? 1. Dan alhamdulillah sahabat Sugiono untuk sekarang ini katanya jadi anggota PC seperti itu. Mungkin hadir sahabat Sugiono ya? Enggak hadir. Ya benar. Jangan loh, live loh. Iya enggak hadir. Dan yang selanjutnya habis hari raya monggo kita musyawarahkan, tapi musyawarahnya habis hari raya itu kapan kita mengadakan diklatsar seperti itu pimpinan ya. Mungkin hanya itu yang bisa ada sedikit untuk sahabat-sahabat. Biasanya ini diminta ngepam dadak ya, dadakan ngepam di situ banyak biasanya. Saya harap itu laporan paling enggak lek wis wegah nong aku yo laporan nong Pak Suliati seperti itu loh ya, selaku wakil ya. Seperti itu, jangan kayak sahabat Lukman ujuk-ujuk minta banser. Ya nggak mau saya suruh minta Pak Suliati karena saya wajib laporan ke ketua PAC atau sekretaris seperti itu aturannya seperti itu. Kita harus patuh pada PO, itu harus patuh. Jangan hanya siap, itu harus dilaksanakan.
Ya sahabat Lukman ya. Oke, makasih. Paling enggak itu laporan sama wakil atau laporan langsung sama sekretaris atau ketua PAC. Nanti saya yang ngordinir atau Pak atau sahabat Sudiati yang ngordinir seperti itu. Ya, sahabat-sahabat, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan oleh Kasat Koryon Kecamatan Pagelaran, sahabat Imam Turmuti. Cara yang terakhir yaitu pembahasan tentang ziarah besok. Ini sebenarnya itu dari MDS yang mengkoordinir dan marching band. Sekarang dua-duanya ini lagi sapi sih bisa bahas. Bahasnya tentang teknis persiapan besok itu nanti menyiapkan anggotanya, terus kemudian bisnya gimana, teknisnya seperti apa, dan ngumpul di mana, jam berapa, itu yang disampaikan. Kira-kira siapa yang bisa? Kailul ya. Ali. Coba gini. Ali. Jongkok kak Billy. Sandir beja. Tukang DP orangnya. Pada ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berhubungan dengan kegiatan besok kita itu sebenarnya ini bukan kegiatannya marching band ya, ini kegiatannya PAC Ansor ya. Cuma mungkin yang banyak menggunakan dana itu dana marching band karena dana yang lain itu tidak ada. Terus masalah yang pertama itu mungkin masalah anggota dulu. Anggota dulu untuk yang di sini anggota itu sekitar 62 yang setuju ikut. 62 sedangkan kapasitas itu 60. Dan itu pun kebanyakan tanpa para ketua. Ya, yang saya harapkan kami itu kita ziarahnya itu ziarah dengan para ketua. Di sini ke Pak Lurah. Ikut. Ya, semua Pak Lurah. Tapi nanti dimusyawarahkan bagaimana itu. Karena ini sudah 60. Otomatis kalau nambah anggota ya mungkin kita nambah armada kita musyawarahkan. Itu yang pertama, nambah armada ya nanti ya. Apa langsung dimusyawarahkan saja sekarang langsung tentang armada? Jumlah peserta biro. Itu yang valid berapa sekarang? Yang pasti ini berapa yang sudah? Apa sih grup ya. Sampai saat ini tuh 62. Itu positif ya? Iya itu positif. Kalau itu saja satu bis mungkin cukup pakai yang kalau saya mungkin tidak usah pakai kursi kan tidak apa-apa lesehan. Ya diselip-selip. Tapi kan harapan kami itu bersama dengan Pak Ketua, Pak Rupik dan semuanya itu. Ya bagaimana? Muatannya 60 apa kali? Bisnya. Ya. Untuk bis itu yang nembusi sebenarnya bukan saya Pak Guru. Yang bis itu kita pasrahkan pada waktu di acara di Jalur Nasor
Abah Haja Dirito itu saudara sahabat Hasan. Nggak tahu ketuanya kok belum hadir itu. diculik anu PJ Kabupaten PJ MDS acara pengukuhan. Oh iya ya, seperti itu. 60 isinya katanya. Terus bagaimana ini? 62 kan masih bisa masuk. Iya. Memang bukan bisa tambahan. Terus yang di sini yang belum masuk siapa? Nggak ada. Mungkin kalau nambah 5 orang, 5 orang, mungkin satu bus itu ya Masih cukup. masih cukup. Ya, nunggu di bawah Pak Amin ya. Iya. 5. Itu 62 itu sudah masuk Pak Marsiti, Pak Lukman siapa itu? Pak Lukman Banjarjo sudah masuk itu. Terus Rubik ada 2 itu. Yang Rubik senar itu yang satunya. Terus Rubik satunya mungkin senar ini. Ini kan juga pakai paruh senar juga kan itu. Iya. Penting itu ya. Sudah masuk Pak Rubik itu. Tinggal Berarti udah jangkau. bantu dengan. Oh, udah. Iya. Kantor Pak, kantor Pak. Sudah lengkap kan? Sudah masuk. Belum masuk. Ya sudah itu aja. Cukup itu ya. Iya, itu. Cukup satu bis ya. Bagaimana yang perempuan? Ya, ibu-ibu ya, sahabat Detuan Ser. Sudah masuk semua ya? Luis. Berarti armada Pak Rupik satu bus Pak Rupik ya, cukup ya? Ya. Loh iya. Mungkin bagaimana Pak Rupik pendapatnya besok? Itu tentang armada. Terima kasih. Sedikit menyambung terkait persiapan besok itu, sebetulnya memang waktu berkaitan dengan list terkait keikutsertaan itu, saya langsung menghubungi Sihul karena kenapa? Bagi saya sahabat Sihul itu yang lebih paham siapa yang istiqomah ikut di drum band, mungkin itu. Karena kenapa kok ke Sihul dulu? Karena kita utamakan dulu yang biasa ikut seperti itu. Dan nanti setelah masih ada sisa kuota, misalkan ya, sehingga harapannya itu nanti dikasihkan kepada PAC. PAC itu ya bisa ketua dan sebagainya. Misalkan masih ada, kita limpahkan juga kepada ketua MDS. Karena kenapa? Kan kayak misalkan MDS, sahabat Hasan kan memang nggak pernah ikut. Dan kita susunan di MDS itu ada ketua juga, ada bendahara dan sebagainya, itu ikut. Itu harapannya seperti itu. Sehingga memang semuanya itu ikut. Cuma yang memang diutamakan dulu itu memang Mas Bimbing kan Sakno. Sehingga yang waktu itu saya WA Sihul, karena ya sahabat Sihul itu yang tahu, yang paham, yang memang yang layak ikut dan yang yang tidak ikut seperti itu. Sehingga waktu itu memang awal kita kasihkan kepada sahabat Sihul. Kemudian setelah saya melihat dan sebagainya, kok sama semuanya itu kayak banyak usulan. Waktu itu saya melihat ada 67 lebih. Saya tak cek waktu iki kok Bangsa Rabe dilibatkan, sehingga saya langsung WA Sihul juga. Yo lek semuanya saya titip Andi sama Alvin saya gitukan. Kalau memang semuanya seperti itu. Iya, soalnya saya melihat akan ada tambahan yang memang itu bagi saya fokusnya ke Bangsa saja. Mungkin itu harapannya nanti ya kita apa yang disampaikan oleh sahabat Ali Ridho tadi itu memang ini agawenya PAC, sehingga bagi saya ya wajib lah ketua, kemudian kasat kalian itu wajib ikut. Kemudian mungkin terkait mobil dan sebagainya, harapan saya itu ya tidak ada tambahan, karena kemarin saya sudah sampaikan bagaimanapun juga cukup satu base.
kalau memang lebih, kalau misalkan lebih, ya monggo kita kita komitmen di awal. Di list yang 1 sampai 60 itu yang kita utamakan. Kalau memang sudah masuk di list 1 sampai 60 sudah masuk, kita validasi lagi. Artinya kita cek, kemudian kita validasi. Oh iki, misalkan Alvin loh, kalau Alvin masuk di sini, apakah dia ikut di Mas Ben misalkan. Kemudian di situ ada lagi misalkan sahabat Darmudi ada anaknya, maksud anaknya katanya jatah kursi dewe misalkan, sehingga itu perlu dievaluasi lagi, divalidasi lagi, sehingga tujuannya itu hanya satu, tidak menambah base. Karena bagi misalkan nambah base, yang mohon maaf saya kurang jagungan sama Pak Sekjen itu, nambah mobil lagi, ya mohon maaf, saya mendingan gak ikut, saya seperti itu. Kenapa? Bagi saya disampaikan oleh sahabat Ali tadi, dekat sisa dana yang dibuat kewali itu diapakan, kita masih banyak gawe, lebih-lebih setelah lebaran ini akan ada namanya diklat, sehingga mungkin sedikit lah buat ke sana, sehingga tidak kita habiskan semua seperti itu. Harapannya mungkin misalkan masih ada sisa, ya mungkin sisanya 500, itu mungkin dibuat konsumsinya seperti itu. Misalkan ini misalkan masih ada sisa 2 juta, terus 500 itu kayak konsumsi. Saya ingin teman-teman semuanya itu dimanjakan. Itu yang kita inginkan. Semua teman-teman ini dimanjakan. Ojo list to ae ini loh. Itu yang kita inginkan. Ini pribadi saya. Artinya ini momennya, kasihan teman-teman sahabat-sahabat semuanya ini. Katanya Pak Ketua tadi sudah sudah tenaga, sudah pikiran, sudah lebih-lebih dengan finansial. Oke lah finansial bagi yang ada. Tetapi misalkan tidak ada, yang monggo lah sekali-kali terkait list dan sebagainya itu pakai sisa dana itu. Meskipun tidak semuanya. Misalkan di sisa 2 juta, ya paling enggak maksimal 1 juta itu buat konsumsi dan sebagainya. Itulah mungkin tambahan terkait teknis besok. Kayak ngapunten, yang penting saya usul yaitu usahakan cukup 1 base. Kalau memang nambah ya mohon maaf, saya tidak sepakat dan saya lebih baik tidak ikut. Aku mendingan ngalah ketimbang nambah base. Karena nanti misalkan nambah base, nanggung kita itu yang kita butuhkan kekompakan kita dalam base itu loh, sehingga iso guyon, iso sebagainya, sehingga yang awalnya mungkin gak kenal bisa menjadi kenal dan sebagainya. Itu yang kita inginkan. Mungkin itu sahabat Ali, terima kasih atas kesempatannya, monggo. Terima kasih Pak Rupik. Tapi untuk para ketua ini saya minta kesanggupannya. Ini bagaimana kepada yang mau ikut? Yang penting besok itu udah kompak, masuk semua, yang nulis itu ya kan. Kalau nanti itu ada yang longgar, tinggal loncat aja. Siap. Yang penting yang nulis itu ini dulu. Oke. Nah, sudah. Berarti untuk anggota Salo cukup ya? Tadi. Cukup. Terus untuk biaya. Biaya sudah Bung ya? Bu Sihur, biaya cukup ya? Ya. Tapi saya minta izin Pak Lurah. Besok seumpama biaya itu kan jatahnya cuma 4 juta. Dengan DP sudah masuk 1 juta, berarti kan 5 juta. Seumpama ada kekurangan, minta izin untuk pakai uang PAC ya. Ya saya bawa nanti besok itu berapa itu. Terus masalah konsumsi nanti bawa sendiri ya. Ya. Saya juga sudah bawa tadi itu, sudah masak adik saya itu 5 kilo ya. Sudah siap 2 termos kalau ada yang mau belum. Seumpama ada tambahan yang lain mungkin ya alhamdulillah ya Pak Sugiyati, Bang Som dan lain itu. Jadi konsumsi ya. Apa mentol? Ya. Berarti bini. Terus untuk besok
rute kita itu belum menentukan rute itu. Apa kemarin itu iya, kumpulnya dulu. Oh ya, untuk ngumpul bus dulu ya. Untuk bus itu tadi tanya sahabat Anas. Sahabat Anas itu tanya, paling besok berangkat jam berapa? Saya bilang kalau di jadwalnya Pak Bahrul itu jam 5. Terus ngumpulnya di mana? Ya nanti saya musyawarahkan dulu. Tuh. Terus terus kemarin itu menurut dari sahabat itu banyak usulan itu kalau boleh itu yang punya sepeda itu mengingat ketika kita ke Surabaya itu enak parkirnya di balai desa katanya gitu. Mohon izin kalau diperbolehkan besok titik kumpul utama itu di balai desa Banjarjo. Balai desa apa Kedaleme Pak Lurah. monggo sing saya napa Pak Lurah. Kalau balai desa mungkin harus ada yang menjaga. Nembusi dulu. Tak salah. Enak balik desa. Biar ada yang ngepam di sana. Seperti yang kemarin itu lah. Terang-terang sempam. Oke, tapi titik kumpul di balai desa ya. Nah, tapi untuk yang di Brongkal Timur kan banyak itu, daripada tidak terlalu banyak parkir sepeda, bus itu suruh ke barat sedikit, Motor ya, jongkok atau motor jongkok, atau mungkin langsung. ya, Iya. Iya. Pos 1 di balai desa, Oh, iya. naik semua, baru ke barat. Di barat pos 2. oh pos 2, Langsung berangkat dari situ. oh gitu. Enggak masalah. Sudah ya, di pos 1 diharapkan jam 5:30 itu sudah kumpul ya. Ya, balai desa pos 1 5:30. Terus jam 6-nya ya terserah kondisional. Pokoknya pos 5:30 itu di pos 1. Ya mudah-mudahan besok itu ada di setengah pos itu di timurnya pondok mandek gitu. Memunggahkan opong atau apa. Bisa gabung ke kapil. Kalau nanti bisa, anggota lebih nyaman. Nah, mungkin itu dari saya. Terus untuk rutenya besok itu bagaimana ini? Belum ditentukan Pak Marsudi. Bukan itu band apa? Pamflet itu. Nah, yaitu kemarin kan ada yang bilang rute Wali 5, ada yang bilang ke Muassis itu kan masih belum disuarakan karena kan jauh rutenya itu. Oh, itu juga belum dikonfirmasi ke busnya ya berarti. Ya kan kalau kemarin itu kan cuma 5 tempat yang mau dikunjungi. Maksudnya tujuannya. Iya, tujuannya kan masih belum pasti ini yang kemarin itu. Pak Ketum. Pak Ketum. Ini Pak Ketum. Kemarin Yang hitungan ini Pak. Itu Pak Ketum ya. yang hitungan ini dengan Pak Hasan. Iya. Tanahnya pembina ini. Apa ya? Rute sih lo. Rute konsumsi. Lah, Video. Koordinatornya kan Hasan sama Pak Ali. Ya iya. Gini loh. Kalau memang sepakati yang Wali 5 ya itu sudah yang pamflet gitu loh. Cuma Hasan mana Hasan? Hasan ke PC. Oh MDS. Ya itu. Boleh. Dan terus gini, saya tadi kan gak ikut rapat, terlambat, mohon maaf. Hah? Kan yang nulis itu ada sekitar 70. Kalau yang sesuai tentang Pak ini, iya saya validasi ya, Iya. validasi. Terakhir 61 Haji Ali Ridho. Terus yang itu, golane Pak Nawar tuh nyentang nggak? Pak Nawar masuk di dalam.
Gitu nggak bakal ngentang, tapi ikut orangnya itu yang Ansor senior itu. Kenapa? Karena memang nggak punya WA. Ini dari list terakhir sampai 66. Ya. Yang belum tentang 5. Siapa yang belum ditang itu? Hasan Senar, UJP, Oh, berarti kan M. Lukman KUA Gondang Legina Pagelaran. ngapur nggak aja. Ada orang sih? Ada Siap. Haji Subairi dan BR Rajarjo. Iya. Jadul ya. Iya. Senior jadul kok. Ya pokoknya Bismillah besok berangkat lah ya. Ya. Besok berangkat yang tapi gini, saya belum ada centangannya sahabat Tropik sama sahabat ketua. Karena gini, kalau ada bebek itu tidak ada pebenannya ya kayak kurangan paling tidak pengurus harian itu kalau Pak Lurah ini sibuk ya mungkin dari sahabat Tropik lah seperti itu. Hah? Tropik rumah? Hah? Masuk ya? Enggak, saya bingung lah nggak ada perwakilan dari aneh. Nah, jangan enggak gini loh. Kita kan mangan gak mangan dari kumpul gitu loh. Kumpul tidak kumpul, Pak. Yang penting besok pangkat lancar, amin. Monggo teruskan. Kira-kira. Mungkin ada tambahan dari Abang Sirul. Kira-kira kalau misalnya 66 ini dimuat-muatkan ke bus, Kira-kira gimana? Intinya nggak usah nambah armada lagi. Gitu, ya. Tidak nambah. Oh, sepakat sudah nambah? Tidak nambah. Tidak nambah ya? Oh ya sudah, berarti ini sudah deal ya? 6. Kalau salah itu. Iya. Iya. Banner sudah siap. Karen lampu ya. Banner nih. Siap. Ya kan godeng kli yo ngampar tanker lah tengah tarapa. Bental soalnya. Ini kemarin yang konfirmasi koordinator Pak Hasan mau ikut katanya. Ya paling tidak bisa menjaga ukuran B-nya sopir dan kondektur gitu. Iya, cuman masih belum ada konfirmasi kepastiannya. Hasan Ansor, ya Hasan Ansori ya. Bukan Hasan NDS, ketua NDS. Iya, kemarin menyangkutkan diri untuk ikut. Paling tidak biar bisa menjaga ukuran B-nya sopir dan kondekturnya gitu. Tapi belum ada konfirmasi, mungkin ya bisa mendadak dia. Terus apa lagi? Alhamdulillah. Gambang itu ono aja nih Rofik, sing nyekel gambang. Ada Rofik Gambang satu kecil itu. Terus di Senar ada juga Rofik. Bukan Pak Rofik ini. Kalau ini Rofik SPDI apa? Pastinya MPDI ya. Itu tidak ada gelar semua Rofiknya. Iya kan, masing-masing alatnya juga saya tulis, ya itu. Gampang juga, tapi kan bukan iya waket atau apanya itu. Rofik Kira kamu gampang nih. Monggo dilanjut. Alhamdulillah mungkin untuk musyawarah pemberangkatan itu sudah cukup karena rute armada sudah, konsumsi sudah. Oh ya, tambahan. Biasanya Pak Wasiti itu konsumsi itu kalau dulu ikan ayam 5 kilo, sekarang berapa Pak Mar? Lihat aja, kita lagi. Dulu 5 kilo Pak Lurah, siap. Sekarang kok. Oh ya, salam dina.
konstruksi sudah siap, terus rute, terus satu lagi untuk yang menghubungi bis, ya. Ternyata untuk DP uang yang 1 juta itu masih ada di sahabat Nanas. Sopirnya tidak mau, katanya besok saja. Ternyata sahabat Nanas yang mau ngasih uang ke sini, beliau berhalangan hadir, ya. Terus untuk nomor bis saya pasrahkan ke sampean ya. Jangan, gak usah sama saja. Jangan, kan saya tidak tahu bisnya itu. Itu ada nomor Pak Heru, itu sampean yang menghubungi supirnya itu. Oke, yes. Sopir ya sampean ya. WA 5:30 jam berapa? Jam 5, 5:30 di pos 1, selanjutnya pos 2. Yes. Oh ya, pos 1 di Balai Desa. Saya harap jam 5 itu kalau bisa sudah masuk. Karena mau ya sepedanya itu mau dimasukkan. Terus kalau terlalu siang sampean kira-kira terlalu siang langsung ke pos 2 ke sahabat Sihul. Biasanya. Iya, pos 2 Sihul. Masjid Anur. Ke pos 1 mesti bisa beda. Lebih baik pos 1 aja. Dekat-dekat. Enggak, rutenya ke Bara Ali. Jangan buat pos lagi. Jangan buat pos lagi. Mengaca dari pemberangkatan Mansinggan saja. Ya. Titik pos itu kumpul cuma 2 di Abadi Senadi dan di Brokal di rumah saya. Itu saya biasanya 4 sampai 5 pos yang saya hampiri. Bung Ilul, Bung Bahrul, Bung Mufid, itu. Karena susahnya sudah jelas. Titik kumpul 2 pos, iya. Itu juga menyita waktu. Itu terlalu banyak bung, jadinya bung tenan itu. Iya. Jadi diharap untuk ziarah ini saja, jangan 4 pos lagi sudah. Oke, saya tak bawa sepeda motor. Terima kasih. Iya, boleh. Sahabat Suliati ditaruh di Bajarjo. Saya sering pemberangkatan masih itu. Ini posnya kok yang 2. Apa tuh? Iya. Sabun ya, biar tidak terlalu malam. Iya. Kenapa? Bawa anak boleh. Oh, bawa anak boleh. Oh iya, kalau yang kemarin itu kan kita khususkan untuk yang kalau yang apa seperti anak kecil itu kan memang ikut, jadi kan masuk. Sumpama nambah lagi yang di luar anggota yang ikut marching band, ya Di bangku. di seon bae oleh. Dengan mengambil kursi temannya ya. Jadi kalau mau bawa ya konsekuensinya ya di bangku gitu ya. Ya. Tapi kalau bisa ya kita saja biar enak ya, tidak usah bawa. Seperti itu. Mungkin sudah cukup untuk ziarah. Mudah-mudahan besok lancar. Mungkin ada tambahan lagi usulan dari para sahabat berkenaan dengan ziarah. Ampun. Yang ada di depan itu Pak Ali yang jadi tuntunan itu. Oh, yang jadi. Imam. Oh iya. Ya, itu. Ya besok dapat. Ketum. Alurah. Oh, ketum. Iya. Ya. Biasanya susunannya di depan itu para ketua itu mungkin 2 baris itu. Setelah itu ibu-ibu. Ya setelah itu ya bagiannya Pak Turmuti itu. Pak Turmuti walaupun ketua harus di belakang ini. Bukan ketua depan ya. Iya. Ketua keamanan ya. Iya. Begitu ya besok ya. Nah, yang bimbing itu maksudnya. Maksudnya yang bimbing. Pimpin Oh yang mimpin dong. Ya saya harapkan. Nanti dari misalkan ke Makom. Nanti Oh pas begitu. mau kongkon-kongkonan. Ayo sampean aja. Tapi sono ini ya enggak apa-apa. Kan diputuskan. Ya. Diambil siapa itu sesuai Kalau pembayaran. siji aja kakak. Oh, iya. Dungane gak podong ku tambah.
Yang bagaimana Pak? Pak Marsidi ya? Oh iya, Pak Marsidi. Besok ya Pak Marsidi ya. Terus untuk besok saya ingatkan, kalau ingin waktunya maksimal, itu besok Pak Bung Sihul berkoordinasi dengan supir, di mana kira-kira tempat untuk belanja ibu-ibu ya. Soalnya ibu-ibu itu kalau tidak ditentukan tempat belanjanya molor nanti ya. Oh bagus, ya sudah. Ya. Oke. Sabun ya, insyaallah sudah clear. Mudah-mudahan acara ziarah besok lancar. Saya kembalikan lagi kepada pembawa acara. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada semua jajaran pengurus Ansor Kecamatan Pagelaran. Mudah-mudahan acara besok berjalan dengan lancar. Amin. Dan mudah-mudahan dapat barokah dari muassis Nahdlatul Ulama. Amin. Selanjutnya yaitu untuk menyempurnakan acara, mari kita sampaikan oleh Abah Rur, sini satu Rur. Kamu satu. Untuk giat Ramadan yang di Musola Al-Ikhlas sudah dibahas. Belum. Nah, itu biasanya kan imamnya dari Ansor. Nah, kemarin saya ketemu Mas Wawan juga sama dengan tahun kemarin seperti itu. Orangnya di dalam itu, Pak. Ada. Oh, lho kok gak jalo sama Mas Wawan? Wis dimami kono ah. Boten lah. Tetap kan ya? Iya seperti biasa. Nah. Ripin ada? Enggak ada. Mana orkes? Ya nanti biar disusun nanti ya. Yang jadi imam nanti harus siap. Ya. Ya, betul Imam Turmudi. Kakeknya beda. Terima kasih masukan dari sahabat Marsidi. Insya Allah nanti susun bersama-sama setelah acara dari Wali Ziarah. Selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin Ngapunten, sebelum doa terakhir, mari kita doa bareng ya. Mudah-mudahan niat kita untuk ziarah, mudah-mudahan diberi keselamatan berangkat sampai pulang. Amin, amin. Nanti kita doa kunut bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdina fi man hadait وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Terima kasih. Untuk pimpin doa kami aturkan kepada Abah Imam, kepada beliau kami aturkan. Saya atas nama pribadi pembawa acara, bila mana ada tutur kata yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Arikallah. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum doa terakhir, mudah-mudahan niat awal kula panjenengan bahas kalane niki wau mugi-mugi kalian Allah diridhoi. Amin. Mugi-mugi kang tindak datang wali bener-bener selamat budal ngantos wangsul. Bi barakatil Fatihah.
Iya kalau Dereng ngapunten kula mboten saged derek. Insyaallah benjing niku mantun subuh kula dipun timbali berkenaan saking kantor MBC panjenengan. Dados kula ditimbali wonten Pakis. Nggih mugi-mugi lancar ngoten. Amin. Kula lancar, panjenengan lancar. Mangke kersane kedepane di pagelaran ini NU semakin jaya. Amin. Punten saderenge kula namung saged medani insyaallah wonten satu dus aqua botol. Sakmenika kula beto mangke dipun koordinir kalih sinten apa Masihul napa terus pundi. Terakhir ngoten mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi والآخرين رضي الله تعالى عن رسول الله أجمعين قال الله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوفي نعمك في مجيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجي بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إلى أعلى درجات وتبلغنا بها السؤال واليد من جميع خيرات الحياة بعد الممات اللهم بارك لنا في رجب سبعنا بلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب سبعنا بلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب سبعنا بلغنا رمضان اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم باركة في الجسد قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم آمنا في شهر الموت والنجاة العفو النجاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برضا تعالى بشفاعة رسول الله الفاتحة. ولا أخيري ولو المعفق إلى وطن طارق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.